мы считаем очень важными для нашего бренда Rainbow Thread. So first of all, it's safety. Первое – это безопасность. So our most important key is to assure the safety of rainbow threads. Это основной point, поскольку нити, они должны быть безопасными. Safety is the most important, first and foremost, for rainbow threads. Безопасность – это самое важное для нитей, которые используются для лифтинга. The raw materials are PDO, PLLA, and PCLA. У нас есть 3 сырьевых материала, которые мы используем для производства нитей. Это PDO, PLLA и PCLA. And these are approved to be safe to the mechanism of the human body. И они прошли проверку на то, чтобы быть, как сказать, инъекцию, чтобы производить инъекцию в человеческое тело. And these raw materials are biodegradable polymers. Эти сырьевые материалы наши, они разлагаются в теле человека. Used for many years in surgery. И они используются уже, когда мы проводим операции на протяжении многих лет. And these polymers guarantee the safety of rainbow threads. И они гарантируют безопасность Rainbow Thread. Okay. Next is effectiveness. Второе – это эффективность. The effectiveness is these produces collagenesis for a healthier and fuller look. Collagenesis. Collagenesis for the healthier and fuller look. Наши нити после введения в кожу человека, они производят коллаген. These lifting threads are for rejuvenation and lifting for sagging skin. Мы используем наши нити для лифтинга и для омоложения кожи. And the third one is longevity. Третье – это продолжительность. Rainbow threads can be differentiated from other products from its manufacturing process. Наши нити отличаются от других продуктов особенностью производства. Rainbow threads go through an extra process of dehydration to remove as much hydration as possible. What's the issue? One more time. We do an additional process to remove the humidity from the products. Okay. Мы используем специальную технику при производстве, которая убирает влажность продуктов. And this makes it different to the quality of the product. И поэтому наши нити отличаются качеством от других нитей. And for the specialized? И для специализированной части. Okay. We have complete list of product portfolio. У нас есть полный лист наших продуктов. And through research and constant renewal, Rainbow has achieved the most complete product portfolio. For what? We have through research and constant renewal of rainbow threads. Research and renewal. У нас линия наша, она обновлена и прошла все эти проверки. And due to these specialized products, we can meet the patients and physicians' needs. И благодаря этому мы наши клиенты, так скажем, пациенты и врачи довольны нашей продукцией. And then global standard, it means that 99% of Rainbow products have been approved by global standard certifications. И глобальные стандарты, это означает, что наши Rainbow Thread прошли все глобальные проверки, которые необходимы, сертификации. Okay. So for the next one, следующее это. We could divide the products into two big groups. Мы можем разделить наш продукт на две большие группы. So first is a mono group. Первая это моногруппа. Second is a co-group. Вторая это ко-группа или барбы, как мы называем на русском. Mono is a single thread. Mono group is single threads for the rejuvenation effect. Моно используется для омоложения кожи. And co is for lifting sagging skins. И ко используется для подтяжки, то есть лифтинга лица. So for mono, it's a single thread that helps in collagenesis for rejuvenation. Моно нити, они помогают для производства коллагена, который улучшает состояние кожи, омолаживает кожу.
And next is screw. Второе это screw. And it's a single mono thread coiled around the needle. Это monothread, только она как винтиком обвинчена вокруг иголки. And it accelerates stimulations in the SNAS layer. Он проникает в СМАС отдел кожи, слой кожи. And next is twin. Следующий это twin. And this is still mono group. Two threads are braided into one single string. Это также мононити, только здесь две нити, они как бы заплетены как коса. And it also accelerates stimulations of collagenesis. Это уже более как, они больше производят коллаген по сравнению с мононитями. And next is double screw. Следующий это double screw. Double screw is two mono threads coiled around the needle. Это две нити, только они обвинчены вокруг нитки, иголки. So it gives stronger stimulations and forming more collagen. И они дают больше стимуляции и больше коллагена. Next is cavern screw. Следующий это cavern screw. And it's one thick and long PDO threads, extremely densely coiled the needle. Это одна большая мононить, только она полностью обвинчена вокруг иголки. And it is used on deep lines, for example, nasolabial. И они используются для глубоких морщин, например, вокруг губ, носогубки. And so it lasts longer and gives a good result. И они дают очень длительный эффект. And next is multi-field. Следующий это multi-field. Yeah, it's 14 mono threads. You put them in one needle. Мы используем 14 моностредов, которые используются на одной нитке. So it's easier and faster trimming instead of putting 14 single threads. То есть используя одну нить, можно использовать 14 threadов. Okay. So these are the monogroups for rejuvenation. Это были моногруппа для омоложения кожи. Омоложения. And the next is we're gonna talk about the code threads. Теперь мы начнем следующую группу, которая называется коги или барбы. So lifting threads firstly originated from Korea. Лифтинг threads или threads для подтяжки были впервые сделаны в Корее. It started from acupuncture. Acupuncture. И они были начаты как с иголки. So they started with a single needle, but they decided to put a PDO thread inside a needle to give a rejuvenation effect. To the needle? Inside the needle we put single needle. В самом начале в иголку была вложена один thread, monothread. Okay. So and then they were receiving the results. So that's how we started with the lifting threads. Так как он давал результат, мы решили уже создать лифтинг thread. Okay, so before bi-code came, there was a unidirectional code. До викогов у нас были однонаправленные нити, то есть у когов было одно направление. But unidirection means barb threads are one direction. Одно направление было у когов. So it's like single mono threads, and then we sliced in, and then I put barbs. That's called cog, and one direction is unidirectional. То есть мы брали нитку и slice? Single and slice. Okay. Мы брали одну нитку и разрезали ее то есть на ней делали разрезы, и поэтому у нас появлялись коги, барбы. So, but we noticed that unidirection code wouldn't give the fixation effect. That's how we came with the bi-code that gives lifting and fixation effect. Так как я же вам сказал, которые имеют одно направление коги, они не имели фиксацию, эффект фиксации и лифтинга. Поэтому мы придумали bi-code, который имеет не одно направление, а коги направлены в разные стороны. Okay. So these are unidirectional, bidirectional. We can call it linear code types.
Линия, окей. Мы можем назвать би-коги и однонаправленные коги, как они как будто были началом всех этих когов, барбов. But as people started using lifting threads, they wanted more in something creative threads. So we always try to come up with the new threads. Но поскольку люди всегда хотят что-то новое попробовать, мы всегда идем к ногу со временем и придумываем новые среды. That's how we came up with the 3D technology. Поэтому мы придумали 3D коги. And so 3D code is a 360-degree code. So every 120 degrees there are bars. Идея означает, что вот 360 градусов мы разделяем, на каждые 120 градусов у нас приходятся барбы. So when you insert these threads inside the skin, it's gonna grip the skin from all around, so it gives a better lifting effect compared to the linear types. По сравнению с би-когами и с unidirectional когами, 3D-коги дают больше лифтинг эффекта, потому что там в 3 разные стороны идут коги и подтягивают кожу более эффективнее. And 6D and alternate. Because people always want something new every time, so we try to come up with the new innovative items. That's how we decided to produce 6D and Ultimate. Поскольку люди всегда хотят что-то новое, мы решили придумать 6D и Ultimate коги. So 60 is every 60 degrees we have been barbed. So it's more frequent barbs on the threads. So it provides more fixation and better longevity. 60 коги, они на каждые 60 градусов приходятся коги, поэтому у них более лучший эффект лифтинга. И когда вы подтягиваете кожу с 60, они дают более хороший эффект. So we call it maximized lifting effects. So these are very popular all around right now. 60 коги, они очень популярны сейчас на это время, поскольку они дают более лучший эффект лифтинга. Лучший эффект лифтинга. And then Ultimate. Ultimate is upgrade from 3D code. Это новая версия 60 когов. 60 когов. And then so it has been divided into 4 sections. Он разделен на 4 секции. So even though there's one section loses balance, it and breaks, but it still sustains its position with the correct fixation. Even one section is. One of the section is broken. If even that happens, it's gonna still sustain the position of the fixations and the position. Если даже одна вот секция она сломается или же даст хуже результат, то благодаря остальным 3 секциям след останется в коже и будет иметь лифтинг эффект. So this is one of the conceptual threads we have. И это один из концептуальных средов, которые. So 60 and Ultimate in 3D, the picture sizes are 19 gauge and 100 or 21 gauge 90. 6D, 3D и Ultimate, у них популярные это 15 гейдж 100 и 21 гейдж 90. And next is Ultra and Ultra Plus. This is another conceptual thread. Следующее это Ультра и Ультра Плюс. Это какая-то новая концепция с нитей. And as you can see from the start, it looks like a single mono screw. Если вы посмотрите на картинку, вы увидите как моностред. But it's actually coke threads. Это кок-среды. And it has a coke outside it coiled around the needle for the Ultra. Для ультры это кок-среды, которые обвинчены вокруг иголки. And Ultra Plus is coke threads coiled around outside of needle, but inside the needle there's a bidirectional coke. Внутри, в случае Ultra Plus когов, внутри иголки имеется bidirectional коги, а
снаружи они обвинчены 3D-когами. So we call it 3-in-1 effect: lifting, fixation, and volumizing. Поэтому они имеют 3 эффекта: это лифтинг, фиксация и и омоложение. And as you can see from the slide, the USP size is 5.0. USP size для этих нитей это 5.0. With the 27 gauge and 25 gauge. Для ультракогов это 27 гейдж и ультраплаш 25 гейдж. So it's very thin with a thin thread. Это очень тонкие нити. Even though these are very thin, it gives a powerful lifting effect, and it's for the patients who scared of pains. It's thin or Thin. Поскольку даже если они очень тонкие, они дают более хороший результат. Why? Huh? Even it's thin, it gives more effective. Powerful lifting. Они дают более хороший lifting эффект. And this is for someone who's scared of pain. Because the needle is slightly thin, it wouldn't give this pain compared to 19 gauge or 21 gauge. Поскольку эти нити и иголки очень тонкие, они причиняют более слабую боль по сравнению с другими, поскольку другие нити они более толстые, и поэтому в основном наши пациенты выбирают вот эти, кто боится боли. Мы рекомендуем эти нити для подтяжки бровей. Because these areas are very thin, so it's good with the thin needles. Поскольку кожа в этой части лица очень тонкая, и здесь необходимы тонкие иголки и нити. But these are also can use on the cheeks as well, like for the lifting. Также они могут использоваться для щек, для подтяжки. Okay. And next is dual arm. Следующий это dual arm. Okay, we're the first company who produced these threads. What? We're the first company who produced these threads. Мы первая компания, которая придумали этот вид нитей. Because a few years back, one of the Spain doctor came to our booth. Несколько лет назад испанский доктор пришел к нам на в конференции наш бус. And he asked us to produce something similar to Silhouette Soft, but with the PDO threads. И он попросил нас придумать что-то похожее на Silhouette Soft, но из PDO. But as you can see from here, there is 2 short needles at the end of the threads with a long 3D coke. Как вы видите на картинке, здесь 2 тонкие иголки, но между эти иголки соединены 3D когами. So there are 2 sizes, 300 and 420. So you could choose the sizes, depends on the area you want to use. В зависимости от части лица, которую вы хотите использовать, здесь есть 2 длины у иголки, у нитей: 300 мм и 420 мм. So it's good to use on forehead, cheeks, necks. It gives immediate lifting effect. И эти нити мы в основном советуем использовать для лба, щек и шеи, и они имеют очень быстрый лифтинг эффект. And compared to Silhouette Soft, because these are PDO barbs, it doesn't give any complications. Because some doctors they find it a little difficult to use as Silhouette Soft and they get complications. Silhouette Soft По сравнению с Silhouette Soft'ами, наши доктора очень довольны дуаларом, поскольку это PDO 3D коги, и здесь почти у клиентов нет никаких complications. Никаких жалоб. Okay. So far, up to dual arm, it's cutting coke types. Все, что было, все коги, которые были до этого, это были cutting coke, то есть то, что можно сказать, так сказать, разрезанные коги, то есть мы их разрезаем. And then the next coke is different from cutting coke. Следующий ког это другой тип когов. We call it heart lifting because the shape of it looks like heart. Мы называем его heart lifting, поскольку форма похожа на сердце. As you can see from the slide, instead of slicing the thread, we actually molded the thread. По сравнению с cutting когами, molding ког это означает, что мы их
давим или же прессингуем. So we started with a very thick thread and press it down and then gave a molding shape. То есть мы берем толстую нитку и просто давим на нее или прессингуем, и получается у нас появляются такие же корки, только не разрезанные, а молдинг. So as you can see from the next page, Вы сейчас видите на следующей странице. you can see that it has been molded here, the shape of the heart, but cutting thread, you could see this part that's sliced in. So this part degrades faster compared to the molding types. По сравнению с каттинг-колами, как вы видите на каттинг-колах, они разрезана нитка, то есть там есть разрез, и вот эта часть разреза, она быстрее расщепляется в организме человека, то есть по сравнению с этими хард-лифтинг, у них нет разрезов, то есть они держат больше лифтинг-эффект дольше, чем каттинг-колы. So it gives, because of this reason, it gives longer lasting effect with a powerful lifting effect. Поэтому они имеют более сильный лифтинг-эффект и более длительный эффект по сравнению с каттинг-колами. Okay, so far, do you guys have any questions? У вас есть какие-нибудь вопросы? Hello? Сольма. Пока нет, спасибо. Мы думали, вы нас не слышите. Вам всем слышно, да? Не, мы слышим. Вы чисто звуки скатаем. About PDO, raw material PDO. Все нити, которые мы сейчас объясняли, это были нити, сделанные из PDO. Okay, next is a different material. We call it PLLA. Следующий материал это другой материал, PLLA материал. So in PLLA, it's different ingredients, but it's still biodegradable. And we have it same mono screw and coke types for PLLA. PLLA это такой же сырой материал, только он такой же. What is the difference between PLLA and PDO? Polylactic acid, polylactic acid, different raw material. Это другой сырой материал. Polylactic acid. Полимолочная кислота. So compared to PDO, it has a little bit of stiffness, but gives a longer lasting effect compared to PDO. По сравнению с PDO он более твердый, этот материал, поэтому он имеет более длительный эффект. So we have it in mono screw and coke. Мы также имеем из этого вида материала мы можем сделать моноскрю и коки. Okay. And next is PCLA. We call it fourth generation material. Следующий вид материала это PCLA, четвертое поколение материала. Okay, so as you can see from the slide here, it's the combination of PCL and PLLA. PCL is polycaprolactone and PLLA is polylactic acid. То есть вы можете видеть, что для создания PCLA мы просто смешали PCL, поликапролактон, и PLLA это полимолочная кислота. So we combine them and we produce polylactic acid. Мы их соединили и получили PCLA, sorry. PCLA. So PCL also gives a longer lasting effect and PLLA as well. И PLLA, и PCLA дают более длительный эффект. But the negative side is that PCL is too soft. Плохая сторона PCLA то, что она очень мягкая. So for coke types, it wouldn't give a good lifting result. Поэтому, когда мы делаем из него коги, они не дают хороший лифтинг-эффект. And PLLA, it gives a good lifting effect and has a longer lasting effect, but the texture itself is too stiff. Но PLLA, он дает хороший результат и длительный эффект, но он очень твердый материал. So combining two gives the ideal solidity for the skin. То есть, смешав эти два материала, мы получили идеальную консистенцию материала. So it's the same raw material as the Aptos thread. Это такой же материал, который используется для создания нитей Аптоса. And we could say 1 year to almost 2 years, depends on the techniques of using the threads. 1 year, 2 year. 1 to 2 years.
в зависимости от способа использования, но в основном они дают эффект от 12 до 18 месяцев. So for PCLA, we have it in we have mono, screw, molding types, dual arm types. We have everything in PCLA. Для PCLA у нас есть моноскрю, и из скобов у нас есть молдинги, то есть которые способом прессинга делаем нити. И what is last one? Dual arm. И dual arm PCLA тоже мы можем сделать. So maybe for the Ukraine market, we could start with the PDO and PLLA first, and then later on, as the market gets bigger, we could start with the new ingredients, PCLA. Мы думаем, что для украинского рынка будет лучше начать с PDO и PLLA, а когда мы уже раскрутимся, то тогда можно будет добавить и PCLA материал. Okay. And next is. Следующее это. We have a gold embossing and coke types. This is the only thread that we don't have CE with, only KFTA approved. У нас также есть нити gold нити, то есть золотые нити, они также имеют embossing type и coke type. Также у этих нитей нету сертификата CE, только KFTA, корейская. Because we do have a study of the gold itself, but we don't have the clinical study for the gold with the threads together. So unfortunately, we only have KFDA, not CE. Мы произвели все исследования, то есть смешали золото с PDO и сделали нити, и эта нить прошла все испытания, но, к сожалению, мы взяли только корейский KFDA, но еще нет CE. So it's a pure 99.99 pure gold, nano-coated, the PDO threads. Nano, how to say that? Nano, nano. Это 99,99% чистого золота, который, как сказать, обвинчен вокруг PDO материала. So 99.97, 99.98 is different from 99.99. То есть 99,97 или 98% это большая разница по сравнению с 99,99%. And gives the whitening and tightening and brightening effect. Эти виды нитей дают нам осветление. Brightening, whitening and tightening. 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 И сейчас подождите, омоложение, осветление кожи. Okay. And next we have a specialized threads with the special parts. Мы пришли теперь следующая часть, это специальные нити, которые мы придумали. So Harino is for the nose. It's non-invasive rhinoplasty. Хайрино это для носа, то есть безоперационный способ подтяжки носа. Okay. So you could use it on the septum, dorsum, and tip of the nose. I don't know what is it. So we could use on the septum, ala, and then we could use on the bridge of the nose here. Мы можем использовать их для разных частей носа, то есть где горбинка есть с внешней стороны, с нижней стороны и юлимора. Ala. Ala. И ала это где-то где носогубка, часть носогубки. Okay. So we made this thread because for the fillers you cannot really use it on the tip of the nose because of the necrosis. So that for this one you could still use it safely on the tip. Мы придумали эту линию нитей, поскольку филлеры мы не можем использовать для носа, потому что это небезопасно, а нити они безопасны. And so we have it in two sizes, so you could use on the tip and then the bridge. У нас есть два размера, которые можно использовать на верхнюю часть носа и с нижней части носа. And next is rain white. We we produce this one specialized for the eye area. Следующий тип это Rainbow Eye, мы его специально придумали для части глаз. And it's single monothread in a U-type cannula. Это мононить, которая с U-канулой. Okay, we produce it because around the eyes there's a lot of the blood vessels.
so it avoids the bruising, swelling. Поскольку вокруг глаз очень много вен, капилляров, поэтому мы придумали этот тип нитей, который безопасен для использования. And do you guys have any questions so far? У вас есть какие-нибудь вопросы? 좀 늦게 가는 것 같아요, 이 말하는 거. Да, есть вопрос в чате. Да. Сейчас прочитаю, секундочку. Можно применять нити в гинекологии? Еще раз, можно вопрос? Какие нити Rainbow можно применять в гинекологии? В линии? Какой линии? Гинекология. Что такое линия колония? А вы можете зайти в чат? В чате Да, есть да. вопрос. 거기 보냈대요. 그걸 줌으로 들어가요. 줌에 지금 линия колония 아니고. Не то. В интимной зоне гинекологии можно применять нити? 이 쪽에 이 부분에 세숫기 쪽에? 그거 쓸 수 있냐고. 쓸 수 있어. Да, вы можете использовать. А какие именно? 어떤 거? 그거 모노타입, 코그 타입이나 모노타입 둘 다 가능하다면서요? И моно, и когит они можно использовать в этой зоне. Спасибо. А сколько держится в тканях PDO нить? Как быстро рассасывается? 비디오 몇 개월 동안 있는지 absorbable. Depends on how many you use. It could last up to 8 to 1 year. 8 months to 1 year. От 8 месяцев до 1 года, но в зависимости, сколько штук вы будете использовать нитей. А сколько рекомендовано нитей на одну процедуру? Смотря, какую часть лица имеете? Ну, если мы говорим о лице или о шее. 얼굴에 한 번에 몇 개씩. 보통 in Korea, for Koreans, we love to have immediate effects, so we use a lot of threads on the face. So, for example, for mono threads, we put 50 to 100. 50 to 100. Для лица в Корее обычно используют от 50 до 100 нитей за раз. 그래서. Потому что корейцы, они используют очень много нитей. 50 это, от 50 до 100 это очень много нитей, поскольку корейцы любят быстрый результат. But for Europeans, they don't really use like Koreans. Но в вашем случае, в основном, в Европе используют не так много. So I could say like maybe 30 to 60 monos. От 30 до 60 моно за процедуру. And then for coat types, для когов, I would say you have to use at least 4 pieces to 8 pieces per side. Для каждой части лица от 4 до 8 ког нитей. And then combination of mono threads and coke threads I recommend, because coke is for the lifting and then mono is supporting the lifting effect. И она рекомендует использовать коги и нити, то есть комбинировать их, поскольку коги для лифтинга, а моноthread, они поддерживают этот лифтинг. Так, скажите, пожалуйста, можно ли использовать в одной процедуре разные виды нитей? PDO, PLA? 한 번에 PDO, PLA, PCA가 세 가지 쓸 수 있냐? Да, конечно, можно использовать. Есть ли нити для сужения влагалища? Ну, тот же вопрос. Подождите, я сейчас переведу. 그 여자의 그거 있잖아요. 그거를 더 작게 만들기 위해서 쓰는 게 있냐고. 그런 거를, 그러니까 그거를 하기 위해서 모노랑 코브 타입을 쓸 수 있는 거예요. So you can use mono types and coke type for the those areas to make it smaller or tighter. Да, можно использовать и моно, и коги тоже, также. А какой реабилитационный период?
viabilization period. 얼마냐고. 그것도 마찬가지로 얼마나 넣고 어떻게 사용하느냐에 따라서 depends on how you use it and how many you use it, the longevity will be different. В зависимости, сколько штук нитей вы будете использовать в этой зоне. И how many and how? How many, the techniques of using, and then how many threads you use, the longevity. И в зависимости от техники, которую вы используете, будет разница в этом периоде. 근데 보통은 그거 있잖아요. 비디오 따로 있고 필름 그거 알려주면. 뭐 말하는데? 아까 몇 개를 쓰냐 했다는 거냐? 비디오 놀이. 근데 그거는. Что вы рекомендуете в постреабилитационный период, постпроцедурный период для реабилитации? То есть вы имеете в виду после того, как уже закончили процедуру? Ну да, когда отек, как человеку помочь проще пройти этот период? 이거 프로시저가 끝나잖아요. 끝나자마자 어떤 거 해야 돼? Generally, you could do like a normal procedures, like you could use a facial mask or you could put a calming cream. Обычно мы используем лицевые маски или крема. У нас есть специальные маски, которые охлаждают кожу, то есть и для отеков у нас называется DN64, вы можете найти у нас в брошюре. Вот эти маски, они для охлаждения лица после процедуры, поскольку кожа может нагреться, а после лифтинга. Вот. И для успокоения кожи мы обычно используем вот эти наши маски DN64. Ну, это сразу после процедуры. А дома что человек использует? 그거는 거기서 의사가 해주는 거고 사람 집에 가서 어떤 거 해야 돼. 집에 가서? 보통 because there's gonna be pain after the lidocaine releases, so I recommend to be like the Tylenols, like those. Ну, поскольку во время процедуры мы же используем крем обезболивающий или же лидокаин, но когда эффект проходит, пациент может чувствовать боль, поэтому мы рекомендуем пить обезболивающий. And then the advantage of PDO, like at the lifting thread, is that you could go back to your daily life. So you don't need special care. Но хорошая часть наших нитей, то, что вы сразу же после процедуры можете вернуться к обычной жизни. It's non-invasive treatment, so that's the advantage of it. Это не как операция, то есть получается вы можете сразу же вернуться к обычной жизни. Спасибо. Ну, пока вопросов нет. Антибиотики рекомендуете? Антибиотики имеете в виду после того, после процедуры, да, чтобы не подключилась инфекция. Подождите минуточку. I don't know what is antibiotics. Antibiotics. Antibiotics 그거 추천하냐고. 왜냐면 이거 할 때는 인펙션 들어갈 수 있잖아요. 인펙션이 일어날 수가 없다 그러시죠. 의사가 실끝 처리를 잘못하지 않아서 인펙션이 없다 그러죠. Знаете, если врач профессиональный и если он профессионально провел процедуру, то вообще нет такой возможности, чтобы такого случая не было, чтобы пациент получил инфекцию какую-нибудь. То есть, если врач все продезинфицировал, то никаких проблем не должно быть, поскольку наши нити, они 100% дезинфицированы. Хорошо, спасибо. Пока вопросов нет. Если у кого-то есть вопросы, пишите в чат или включайте у себя звук и говорите. 다른 사람들한테 알려주는 거예요. 질문 있으면 알려달라고. Can I continue my PPT? Мы можем, да, продолжить? Да, продолжайте. So lastly, as you can see from here, that it's a little bit old one, but now we have to renew our PPT. But you can see that like we have been working on this rainbow threads for over 8 years. And now over 46 countries we've been importing more than 20 million threads now sold worldwide. Но эта страница, она не обновлена, поэтому мы сейчас работаем в 46 странах мира и уже произвели около 20 миллионов
нитей, и также мы уже в этом бизнесе около 8 лет, больше 8 лет. And from here, certifications. So as you know, the product that we have been looking at it is medical device class 3. Как вы уже знаете, наш продукт это медицинский девайс класса 3. And that is inserted and left inside the body. И он инъектируется в человеческое тело, вводится. So for this reason, the great effort that our team has put into research, development, and globalization of Rainbow have achieved approval. We do a lot of research. И поэтому мы произвели очень много исследований. And then we are maintaining our local certifications like CE, GMP, ISO, and FDA. Мы получили местные сертификаты как CE, ISO, GFDA, KFDA. And it is important that we keep these standards. И это очень важно, что мы соблюдаем все эти стандарты. Thank you. Спасибо. Thank you for your attention. This is it for the PPT for now. Спасибо большое. Она говорит, что она закончила. Если есть вопросы, пожалуйста, мы будем рады ответить. Any questions? 근데 아까 질문한 사람 한 명밖에 없어. 근데 아마 올렸나 봐. 다른 사람들. 빨리 아니 거기 몇 개 가는 거야? 이거 방송이. 그러니까 나는 화면 계속 돌리고 있는데 얘네가 늦게 가면. 아예 똑같이 하지. 말이 똑같이. 아니. Any questions? У вас есть вопрос, Наталья? Так, сейчас, секундочку, был один вопрос, я прочитаю. Можно ли устанавливать ваши нити в условиях косметологического кабинета, не операционной? Surgical 그거 말고 코스메톨로지 그거 있잖아요, 센터 같은 거. 의사 전문적인 의사 말고 코스메톨로지 센터 같은 거 있잖아요. 거기서 우리 그거 쓸 수 있냐고. 이거는 local. I don't know the local situation right now, but like I don't know if Ukraine is a lot of cosmetologists to use these medical devices. Are you guys allowed to use injectable items like fillers and threads? Она говорит, не знает, какая ситуация с косметологиями в Украине. Она спрашивает, вы занимаетесь, ваши косметологи занимаются филлерами или другими медицинскими? Да, конечно, да. У нас филлеры можно ставить в условиях кабинета косметологического, не обязательно операционно. Ну, вот. Тогда какая ситуация, Наталья? Не обязательно операционная? Не обязательно. Да. Угу. Хорошо.